everyone, this is Roshni Dattingan from Lean Management Consultancy. This really gives me an immense pleasure that we have completed all our 5 phases of stamping and sheet metal vehicle body and parts manufacturers Lean Cluster Nasik. The best part is that everybody have been so enthusiastic on doing these technical, the detailing or completing all the 11 tools. Basically, I would like to thank Mungi Brothers and Mahindra CIE for being such really supportive tier ones, and no doubt Mr. Suhas Gokhale from Mahindra and Mahindra, who has been driving like the entire cluster so successfully all over India. While working with them, I just realized one thing: the kind of people they were, the cultural change that has come between them. That was 18 months prior, and now it's a drastic change. Obviously, they all, the coordinators themselves know what lean tools are. One more thing I would like to say is that the kind of enthusiasm that has come into them, that they really want to move ahead with these, following these lean tools, and they've actually benefited a lot economically also. Financially, obviously. Due to the monthly review meetings that we've been taking every month and continuously from past 18 months, we've seen that the coordinators have really gained a lot of confidence, and obviously that has given a lot of boost to the owners and the plant heads who have got an opportunity to actually go out and look out for more new businesses, because coordinators know how they have to really nurture themselves and nurture the workers also. And one more thing is, like, you can actually go and visit those units, because there has, of course, been drastic change, as I just mentioned earlier. And the best thing is they'll be actually getting into the sustenance of it, because they all have understood the importance of applying lean and how they have got into the actual market where people have started to, start giving them businesses. And I feel if everybody really comes up taking up this lean so seriously, and I'm sure they'll all move ahead and look out for real good benefits. And I wish everybody all the best, and please move ahead. Thank you very much. Hi, I'm Vinay Joshi, Lean Management Consultant, National Productivity Council, and MSME, Ministry of Micro, Small and Medium Scale Industries. Both motivated the stamping and sheet metal vehicle body and parts manufacturers Lean Cluster Nasik for an engineering cluster under Lean Manufacturing Competitiveness Scheme LMCS Upscale 2013. The cluster is formed umbrella of Mahindra CIE and Mungi Engineers Private Limited as a tier 1 and Mahindra Nasik as the OEM. So we have started this cluster in the month of January 15, and we have completed the cluster in the month of December 16. I can say I am very much fortunate that I have got this opportunity to work as a lean management consultant. Total 10 companies were involved, 5 companies from the Mungi Engineers Private Limited and 5 companies from the Mahindra CIE. I can say before starting these clusters, maximum number of days without defect was 21 days, and after completion of the cluster, maximum number of days without defect average was 84 days. So it was really a good journey for me, and I have given a lot of inputs to the cluster companies. I am very much thankful to MSME team, Mr. Gupte sir, Mr. Abhay Daptardar sir, and NPC, Mr. Shankar Narayan sir, Mrs. Arundhati madam, and at the same time Mr. Suhas Gokhale from the Mahindra and Mahindra, Mr. Kiran Aher, Mr. Sanjay Mahajan, Mr. Vishal Samdan from Mungi Engineers Private Limited, and Mr. Devendra Pandey from Mahindra CIE. Thank you very much. Hello, I am Suhas Gokhale from Mahindra and Mahindra. Supplier Cluster is a unique program oriented towards holistic growth of an organization. It aims at improvement in quality, productivity and delivery. The program is structured under waste elimination as a theme. It propagates quality culture in implementing companies and bring a cultural change in those organizations. I wish all the best to the Supplier Cluster program and implementing companies. Thank you. Good afternoon. Myself Tambulia Clark, representing from Bhagyashree Engineering Private Limited.
आम्ही जो आहे मुंगीचं आणि अल्पचं कस्टमर आहे त्याच्यात आमचं एक रेग्युलर कस्टमर कंप्लेंट असतात. पण जेव्हापासून आपण क्लस्टर चालू केलेलं आहे त्या अगेन्स्ट कस्टमर आम्ही ते मेन फोकस म्हणजे वेस्टेज आणि कस्टमरचं PPM हा कमी कसा व्हावा यासाठी फोकस दिलेला आहे. त्यासाठी मागच्या 2 महिन्या अगोदर माझ्याकडे कस्टमर कंप्लेंट आली होती, ती म्हणजे होल मिसिंगची. मी आता जो पार्ट आपल्याला पोका केलेला आहे त्या रिगार्डिंग दाखवतो आहे. तो जो पार्ट आहे तो अल्प इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड E60 प्लांटला इथे नाशिकला आम्ही सप्लाय करतो. त्याच्यामुळे तो पार्ट जो आहे तो स्कॉर्पिओ बॉडीला खाली स्पेअर व्हील म्हणून त्याला सेपरेट त्याला लागत असतो. तर त्याचा आम्ही एक होल मिसिंगची कंप्लेंट आली होती. त्या रिगार्डिंग आपल्याला मी एक पोका एक दाखवतो. त्या पोका एकने आम्ही आमचं जो कस्टमर कंप्लेंट आहे 2 महिन्या अगोदर तो 63 आलेला होता, आतापर्यंत 0 PPM आलेला आहे. आम्ही आमच्याकडे क्लस्टर चालू केले, क्लस्टर ॲक्टिव्हिटी. पहिले आम्हाला याच्याबद्दल काहीच माहिती नव्हतं क्लस्टर ॲक्टिव्हिटी. फक्त आम्ही क्लस्टर जेव्हा चालू झालं तेव्हा आम्हाला माहीत असं होतं का 5S वगैरेच असेल त्याच्यात. पण जेव्हा पूर्ण क्लस्टर कंप्लीट झालं तेव्हा आम्हाला समजलं की याच्यात 5Sचं मेजर म्हणजे काय असतो. 5Sमध्ये आम्ही डेली बेसिसवर 1S आणि 2Sचं हे चेकशीट असते ते भरत असतो. 5Sमध्ये टोटल आमच्याकडे रेट टॅग केला आहे तर 14,000 आमचे त्याच्यात सेव्ह झालेले आहे. आणि त्याच्यात आम्हाला फार मोठा फायदा भेटलेला आहे. कारण की गँगवे कसं करायचं, गँगवे कशाला म्हणतात, आपल्याला पार्ट कसं ठेवायचं, पार्ट ठेवायची प्रोसेस कशी आहे, डेली चेकशीटवर काय असतं, हे आमचे मिस्टर विनय जोशी साहेब आहेत त्यांनी आम्हाला हेल्प केली. त्याच्यामुळे आम्हाला आता 5Sमध्ये आम्ही मेंटेन करतो आहे. आणि आतापर्यंत जर बघितलं तर आम्ही 5Sचा 73 स्कोअरपर्यंत आम्ही पोहोचलेलो आहे. त्याच्यानंतर सगळ्यात बेस्ट म्हणजे लीन ॲक्च्युअलचं सगळ्यात मेजर आम्हाला वेस्टेज कमी करायचं होतं. त्याच्यात माझा आवडता जो आहे तो 3M म्हणून आहे. मी त्या 3Mमध्ये 24 आयडेंटिफाय केले, 24 इलिमिनेट केलेले आणि नियर अबाउट 23 पूर्ण डॉक्युमेंटेड केले. त्याच्यामुळे आम्हाला त्याच्यात भरपूर फायदा झालेला आहे. आणि सगळ्यात मेजर म्हणजे आमच्या कंपनीत पहिले जेवढे वेस्टेज व्हायचे ते मॅक्झिमम आता सांगू शकतो का टोटली कमी झालेले आहे. आता म्हणजे अजून जास्त असं वेस्टेज वगैरे काहीच नाही. त्याच्यावर अजून आमचं रेग्युलर बेसिसवरती काम चालू आहे. सगळ्यात त्याच्यात आम्ही टोटल 21 कायझन प्लस पोकॅक केलेलं आहे. त्याच्यात आम्हाला 1,43,000 आमचे त्याच्यात पूर्ण सेव्ह झालेले आहे. Good afternoon, everybody. Myself Rajesh Patel. I am working as a plant head in Bhagyesh Engineering Private Limited from last 5 years. Before joining lean cluster activity, we had lot of problem related to quality, and there was a lot of waste generation in our company. So to reduce this wastage and to have cultural changes in our organization, we decided to join lean activity. We have got training of all 13 projects of lean activity starting from 5S to POCA. Also we have got total benefits of around 5,21,000 per annum from all these cluster activities. नमस्कार, माझं नाव गिरीश शिंदे. माझ्या कंपनीचं नाव साई कृपा ऑटोकॉम नाशिक अंबड. तर मी ॲज अ CEO म्हणून इथे काम बघतो. क्लस्टरमध्ये ज्यावेळेस पार्टिसिपेट करायचं होतं त्यावेळेस लीन मॅनेजमेंटबद्दल थोडीशी माहिती होती मला ऑलरेडी. त्यामुळे मला त्याचं अवेअरनेस होतं की काय याच्यापासून आपल्याला फायदा मिळू शकतो. तर जसं कस्टमरने आम्हाला सजेस्ट केलं त्यावेळेस आम्ही लगेच ॲग्री झालो लीन मॅनेजमेंटसाठी. तर याच्या अगोदर मी ॲक्मामध्ये काम केल्यामुळं मला याचं माहिती होतीच की याच्यापासून आपल्याला बरेचसे फायदे होणार आहेत. तर आम्ही जसं काम स्टार्ट केलं तसं SMED, 5S, VSM बऱ्याच गोष्टीमध्ये कायझन्स आहेत. तर त्याच्यामुळे बराचसा फायदा आम्हाला झाला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की कायझन ज्यावेळेस करत होतो आम्ही त्यावेळेस SMEDचं टॉपिक आलं. तर SMED ज्यावेळेस करायला सुरुवात केली आम्ही त्यावेळेस नियर अबाउट 25 मिनिट्स टू 45 मिनिट्सपर्यंत आम्हाला डाय सेटिंगला वेळ लागायचा. तर त्याच्यावर आम्ही बरंचसं काम केलं. लाईक SMED ट्रॉलीज बनवली, टूल लिफ्टर बनवले. सेकंड थिंग लोकांना अवेअरनेस दिला की कशामुळं काय होऊ शकतं. तर आम्ही त्याच्यावर वर्क करता करता जवळपास आम्ही सिंगल डिजिटमध्ये आलो. आत्ता आमचा लेटेस्ट जो टाईम आहे SMED डाय चेंज करण्याचा जो टाईम आहे तो ॲप्रॉक्सिमेटली 9 मिनिट्सपर्यंत आलो आहे आम्ही. ओव्हरऑल सगळं क्लस्टर लीन मॅनेजमेंट सिस्टीममुळे आमचा कंपनीचा बराचसा फायदा झाला आहे. थँक्यू. Good morning, myself Manish Suryanshi
लास्ट 18 महिन्यांपासून आम्ही लीनमध्ये वर्क करत आहे. त्यामुळे आम्हाला भरपूरसे बेनिफिट आलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आम्ही 13 प्रोजेक्टवर कंटिन्यू वर्क केलेलं आहे. 13 प्रोजेक्टपैकी आम्हाला 6-7 प्रोजेक्टवर इतकं जास्त बेनिफिट आलेलं आहे की ते आम्ही टेंजन्शियली जवळपास ते 5.5 लाखपर्यंत गेलेलं आहे. लास्ट 5 मंथ आमची 0 कस्टमर कंप्लेंट आहे. हा फार मोठा गेन आहे का. याच्या आधी आमची ॲक्च्युली पर मंथ 1 कस्टमर कंप्लेंट होती, बट लास्ट 5 मंथपासून आम्ही आतापर्यंत कस्टमर कंप्लेंट 0 ठेवलेली आहे. मी घनश्याम राठोड, श्री साई ऑटोटेक कंपनी. मी हे क्लस्टर जे लेन क्लस्टर आलेलं आहे, तर याच्यामुळे माझा जे फायदे झालेले माझी कंपनीला, तर पहिली गोष्ट का माणसं चेंज होणं, माइंडसेट जे आमचे माणसांचं माइंडसेट चेंज झालेलं आहे. याच्या आधी आमच्याकडे जे प्रॉब्लेम यायचं क्वालिटी इश्यूज, तर ते भरपूर कमी झालेले आहे. म्हणजे आमच्या माणसांनी ते जे काय माइंडसेट चेंज झाल्यानंतर म्हणजे बरेचसे प्रॉब्लेम सॉल्व झालेले आहे. कायजन्स झालेले आमच्याकडे. त्याच्यामुळे जवळपास आम्हाला कायजनमुळे 4.5 लाखाचा फायदा झालेला आहे. सिस्टीम्स वगैरे आलेले. तर याच्यामुळे माझ्याकडे जे 13 स्क्रिप्ट्समध्ये आम्हाला जवळपास 6.5 लाखाचा फायदा झालेला आहे. नमस्कार, मी रश्मी भुसनळे. मी श्री साई ऑटोटेकमध्ये ॲज अ MR आणि क्वालिटी हेड वर्क करते. मी या लीन क्लस्टरची कोऑर्डिनेट म्हणून सगळे प्रोजेक्ट बघत आहे. ह्या 13 प्रोजेक्टचा मला कंपनीमध्ये खूप सारा फायदा झाला आहे आणि लोकांना एक प्रकारची शिस्त लागली आणि ज्यामुळे आम्ही एक टूल रूम उभी करू शकलो. मुंगीचा हा सर्वात प्रॉब्लेम असलेला एक एरिया होता. त्याच्यामध्ये आम्ही पोकायोके यूज केला. त्या पोकायोकेमध्ये जवळपास जे डेली कस्टमर कंप्लेंट होती, जेणेकरून महिंद्रा हॅम्पर होत होता कांदिवलीला, त्याच्यामध्ये वर्कआउट करून आम्ही रिजेक्शन कांदिवलीचं 0 केलं, मुंगीचंही 0 केलं. संतोष नागरे, PVM ऑटो इथे मी प्लांट कोऑर्डिनेटरचं काम बघतो आहे. आणि माझे कलीग भूषण सोनवणे यांनी क्लस्टर कोऑर्डिनेटरचं काम केलेलं आहे आणि गेले 20 महिने आम्ही क्लस्टरची ॲक्टिव्हिटी इथे पार पडत आहोत. त्यामध्ये आम्ही आमचा विशेष फोकस जो होता, आमची प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज करणे, सेकंड क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट करणे, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन आणि रिवर्क मिनिमायझेशन, या 4 पॉईंटसाठी आम्ही क्लस्टर जॉईन केलं. त्याच्यानंतर आमचे जे SMED आहे, तर पहिले जो आमचा सेटिंग टाईम होता तो 45 मिनिट होता. तर आम्ही सगळ्या ते जोशी सरांनी जसं ट्रेनिंग घेतलं त्याच्यानुसार आम्ही इंटरनल एक्सटर्नल ज्या ॲक्टिव्हिटी त्या रिड्यूस करून तो आम्ही 15 मिनिटपर्यंत आलो आहे. जसे परत अजून 5 इयर्समध्ये म्हणायला गेलं तर आधी कंपनीत बघायला गेलं तर टूल वेळेवर मिळत नव्हते. तर त्याच्यासाठी आम्ही जे टूलसाठी जी जागा राहते ती आम्ही फिक्स केली. तसं ऑपरेटरला ते शोधायला सोपे गेले. परत जे हेल्पर लोक आहेत त्यांना पण जास्त नॉलेज नसतं, त्याच्यामुळे त्यांना कलर कोडिंग हा एक नवीन कन्सेप्ट आणला. आम्ही मॉडेल वाईज कलर कोडिंग केलं. त्याच्यानंतर दुसरा जो आम्ही जे मागच्या वर्षात म्हणजे क्लस्टर चालू झाल्यापासून आम्ही 39 कायजन केले आणि त्याच्या थ्रू आम्हाला जी सेविंग झाली ती 4,39,000 झाली. परत VSM म्हणून एक कन्सेप्ट होता, तो आम्हाला अननोन होता. तर त्याच्यात आम्ही एक पार्ट घेतला CF 2570 म्हणून. त्याच्यात आधी जे ऑपरेशन होते 3 ऑपरेशन होते ते आम्ही एकाच याच्यात कंबाईन केलं. तसेच आपण या ठिकाणी जो बसलेलो आहोत, ही कॅबिनचा स्पेस आमचा 300 स्क्वेअर फूटचा स्पेस जो आहे तो आम्ही याच्यामध्ये सेव्ह केलेला आहे. आमची कॅबिन पहिली शॉप फ्लोअरला होती, ती आम्ही सेकंड फ्लोअर हाईट इन्क्रीज करून इथे आम्ही 300 स्क्वेअर फूटचा स्पेस इथे वाचवलेला आहे. तो पण ह्या क्लस्टरच्या माध्यमातूनच सेव्ह झाला आहे. जसं आपण की बघितलं जो फ्लोअर स्पेस सेव्हिंग म्हणतो आपण 5 इयर्समध्ये येतो आपल्याला काही, आणि रेट टॅग म्हणून पण एक कन्सेप्ट आहे. तर त्याच्या थ्रू आपण किती स्पेस सेव्ह करू शकतो आणि युटिलाइज करू शकतो. तर त्याच्यामध्ये आपण जसं बघितलं की बाहेरचा जो आपण एरिया कव्हर केला, जो कॅन्टीन आपण ती जागा पूर्ण अनुपयोगी होती तर ती उपयोगात आणलेली आहे आपण.
आणि नंतर जो टूल रूमचा जो परिसर आहे तो पण इनॲडिक्वेट होता, तर आपण तो पूर्ण मोठा करून घेतलेला आहे, ती जेणेकरून सगळे मशीन आणि त्यांना वर्क करण्यासाठी सोपं जावं. सस्टेन करण्यासाठी नवीन जे जसं म्हणजे आपण सेफ्टीचे चेकशीट भरतो, नंतर डेली आणि वीकली 5 years चेकशीट आपण मेंटेन करणार आहे तिथून पुढे पण. आणि जे एक मेजर आहे ते जे आपण लीनचे टूल घेतलेले आहेत, तर ते आम्ही KPI मध्ये टाकून मंथली रिव्ह्यू मीटिंग पण घेणार आहेत. तर त्याच्यामुळे ते सस्टेन होण्यासाठी खूप सारी मदत होणार आहे त्याची. समीर वैद्य, डायरेक्टर साई समर्थ इंडस्ट्री अंबड. आमच्याकडे लीन टेक्निक्स काही नव्हत्या, तर क्लस्टर जॉईन केल्यामुळे आम्हाला नवीन नवीन लीन टेक्निक्स अपडेट करता आल्या आणि त्या सिस्टीम्स आमच्याकडे इम्प्लिमेंट्स करता आल्या. तर ह्या इम्प्लिमेंट्स केल्यावरती आमचे बरेचसे प्रॉब्लेम सॉल्व झाले. 5 years इम्प्लिमेंट केल्यामुळे आमच्याकडे क्लीनलीनेस राहिला सगळा. नंतर VSM SMED पण आमच्याकडे इम्प्लिमेंट केलं, त्याच्यामुळे टूल सेटिंग टाईम जो आमचा होता तो रिड्यूस करण्यात आला. VSMमुळे लेबर प्रोडक्टिव्हिटी आमच्याकडे सेव्ह झाली आणि 5 years ॲक्टिव्हिटी केल्यामुळे आमची फ्लोअर स्पेस एरिया पण बरीचशी सेव्ह झाली. जवळजवळ 20% ऑफ एरिया सेव्ह झाली. तर तिथे आम्ही आमचं नवीन प्रोडक्ट जे आहेत ते सुरू करू शकलो त्या स्पेसमध्ये. तर हे सगळं आमच्या कन्सल्टंटनी सजेस्ट केल्यामुळे लीन टेक्निक्समुळे आम्हाला ते करता आलं. नमस्ते, मेरा नाम कृपा शंकर सिंह है. मैं प्लांट लेवल पे साई समर्थ इंडस्ट्रीज़ प्लांट लेवल पे क्लस्टर की एक्टिविटी देखता था. हमने लीन इम्प्लीमेंटेशन इसलिए करना चाहा कि कंपनी की कुछ ग्रोथ हो उसमें. ट्रेनिंग से हमारे यहाँ काफ़ी कल्चरल चेंज भी हुआ है. जैसे कि आदमी काम करने में काफ़ी दिक्कत होती थी आदमी लोग को, तो उनके वो सब देख के जहाँ टाइम उनका वेस्ट होता है वो सब कवर किया हमने. हमारा कस्टमर कंप्लेंट 1 साल से अभी 0 है फ़िलहाल. जैसे कि पहले हमारा जो कस्टमर कंप्लेंट आता था रेगुलर बेसिस पे, 2-3 महीने में आता था, तो अभी वो 0 टोटली हो गया है. माझं नाव संजय गणपत पवार, मी CO2 वेल्डर आहे. तर लीनमुळं आम्हाला भरपूर फायदा झाला. साहेबांनी मला ट्रेनिंगला पाठवलं मुंगीमध्ये. त्याच्या ट्रेनिंगमुळं आम्हाला भरपूर फायदा झाला. पहिले आम्ही एका सिलेंडरमध्ये 30,000 नटं मारायचो, 30-40. आता आम्ही ते 60,000 मारतो. Hello, I'm Ashutosh Pratap Singh from Saifez Engineering Private Limited. In 2015 June, we had joined this cluster, and since then we have kept our previous customers with us like Alf, Ring Plus Aqua, MCI, and the basic benefit what we got from this was we had added Sharda motors, we added iShares, we added Lear, and iShare specially added us just because of the way we were working, of the way we were like saving the things with us, and in that they were mostly impressed by us by Poka UK. Initially we started with 1S. In that we had a big benefit around like we purchased a lathe machine from that, and we also renovated our company, like painting was done, gardening was done. So this was one of the biggest benefits what we got from that. And apart from that, we also got benefits from SMED, VSM, Poka UK. Zero defect, zero effect awareness training under Make in India was conducted by MSME at Pune. I attended this program and it will be beneficial for me for my future for getting new businesses under Make in India concept. I would like to thank Mr. Abhay Daftardar, Assistant Director of MSME, for organizing such training for us. मी DS मोरे, डायरेक्टर ऑफ रिलायबल हेवी इंजिनिअरिंग नाशिक प्रायव्हेट लिमिटेड. माझ्याकडे लीन क्लस्टर हे महिंद्रा CI मुळे मी त्यामध्ये भाग घेतला आणि लीन क्लस्टरमुळे मला माझ्या कंपनीत बऱ्याच डेव्हलपमेंट करता आल्या. त्या डेव्हलपमेंटमध्ये माझ्याकडे जे नॉन मुवेबल ॲटम होते, जे बऱ्याच दिवसापासून पडलेले होते, तर ते आम्ही लीन क्लस्टरमुळे आम्ही त्याचे मार्केटमध्ये विक्री करून चांगल्यापैकी फायदा झाला आणि प्रोडक्शनला पण जागा रिकामी झाल्यामुळे
आमचा फायदा बराच झाला लीन क्लस्टरमुळे. तर माझा टर्नओव्हर ऑलरेडी मागच्या वर्षी 3.28 CR होता. तर यावर्षी क्लस्टरमुळे तो कमीत कमी 4-4.25 कोटीपर्यंत पोचतो आहे आम्ही आता. आणि आमच्या लोकांच्या मीटिंग्स प्रॉपर त्यांना गायडन्स क्लस्टरमुळे आमच्या कंपनीला बरेचसे फायदे झाले. आणि लीनचा एक मेजर फायदा आम्हाला असं झाला की आमच्याकडे नवीन कस्टमर जे आहेत ते आम्हाला स्वतःहून अप्रोच व्हायला लागले आता. त्यामुळं बिझनेसला मला म्हणजे अजून रस्ते मोकळे झाले त्यामुळे. आणि मी लीनमध्ये आल्यामुळे मला जरा थोडं मार्केटचं मेक इन इंडियामध्ये मी घुसण्याचा प्रयत्न केला. आणि मेक इन इंडियामध्ये घुसून मी चायना दौरे करून 2-3 दौरे करून 2-3 प्रॉडक्ट आणले. 2-3 प्रॉडक्ट आणून मला चांगल्यापैकी रिस्पॉन्स मिळतो आहे आता. मी नितीन भागवत रिलायबल हेवी इंजिनिअरिंग अँड प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये क्वालिटी हेड म्हणून काम बघतो. आम्ही लीन क्लस्टर चालू करण्याचे कारण म्हणजे की आम्हाला आमच्या कंपनीमध्ये इम्प्रूव्हमेंट करायचे आहेत. त्यामुळे आम्ही लीनमध्ये काम करून वेगवेगळे लीन टूल इम्प्लिमेंट केले आहेत. तसेच आम्ही 5 इयर्समुळे आमच्या कंपनीमध्ये स्वच्छता व ते करण्याचे वातावरण तयार झालेले आहे. मुख्य म्हणजे 1 इयर्समुळे आम्ही नको असलेले मटेरियल काढून टाकले आणि त्यामुळे आम्हाला आमच्या कंपनीला 1,04,460 रुपये मिळाले. आणि त्यामुळे आमच्या कंपनीमध्ये आमची 1425 स्क्वेअर फूट जागाही सेव्ह झाली. वेस्ट म्हणजे मुडामध्ये आम्ही काम करून त्यामध्ये वेगवेगळे कायझन कन्वर्ट केले. त्या कायझनमुळे आम्हाला 4,10,000 रुपयाचा फायदा झाला. तसेच SMEDमध्ये काम करून आम्ही 55 मिनिटांवरून 14 मिनिटांमध्ये टूल सेटअप करून आमच्या कंपनीसाठी प्रोडक्शनचा वेळ वाचवला. तसेच आम्ही आमच्याकडे असलेलं शेअरिंग मशीन हे शिफ्ट करून VSMही इम्प्लिमेंट केले. तसेच आता आमच्याकडे क्वालिटीची कोणतीही प्रकारची तक्रार येत नाही. तसेच आमची ही डिलिव्हरी आता पूर्णपणे व्यवस्थित झालेली आहे. तसेच आम्हाला यामुळे म्हणजेच आमच्या कंपनीला टोटल 5,97,000 रुपये या लीन क्लस्टरमुळे फायदा झालेला आहे. तसेच आम्ही आता दररोज डेली मीटिंग कंडक्ट करून आम्ही आता पुढं सस्टेनिंग चालू ठेवणार आहोत. I am Syed Fayaz, working here from 3 years, and I am working as a coordinator as well as a plant head of the firms. So basically, when we in Mahindra tell us to involve in the lean activity, so our owner just opposite, means because he don't know about the lean activities, but as I have learned in the engineering, so I was also very excited to work in the lean cluster. So when we decided to involve in the lean clusters, so it's about 18 months we are working with it. So basically when the we have started with 5S. After 5 years, all the lean tools, 7 tools we have studied, TPM studied, SMED, OE. Likewise, all sustenance plans we also studied to control the PPM levels, to reduce the reverse, to reduce the rejection, basically to eliminate the rejections and reverse. All these processes have learned through it. And basically the worker involvement is main we have learned in the lean managements. Okay, because as traditionally we have said, workers don't know how the activities are going on, but after the lean activities they have involved such that they know as they work with engineers, they work with the plant heads. So we are taking the activities that is MRMs. We take daily meetings with the workers. Means there is a completely involvement of the worker in this field. So the main things we have changed is the layout of this. You can see our layout of these machines. Basically, it was before lean clusters. It was just not systematics. So we have applied the cellular layout in this plant. So totals we have because of that we saved the floor space, which is 650 square feet. Total benefits we have reached to this 5,65,000 something we have saved from the lean manufacturing cluster. Saket Jhori from MS Industrial Components Private Limited. I am the director here. After we went into the cluster with Musco, so Datingan Saab and Vinay Joshi were a very good part. The training that they imparted in our company, because of that my people started to look in the company in a different manner. All the lean principles were implemented, trainings were given. Overall, if I would like to sum it up in totally, there were various improvements on various projects, but the mentality and the way my people used to think has really changed.
Earlier there was over inventory, there was more setup time, so we were covering up all that stuff with losses. Now those losses have been covered up, and my people are thinking differently. I am thinking differently. The journey has just started, but I think so we have a long way to go, and most probably we will be in touch, and our improvements will keep on going, and we will save much more money. Thank you. नमस्कार, मी शिल्पा पाटील, MS इंडस्ट्रियल कंपोनंट प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये क्वालिटी इंचार्ज आहे आणि लीन क्लस्टरमध्ये मी ॲज अ कोऑर्डिनेटर काम बघितलं. माझ्यासोबत माझे कलिग्स होते. हे प्रोडक्शन हेड सुनील मुळक आहेत आणि ट्रॉपचे इंचार्ज देवीदास साळवे म्हणून होते. त्यांनी माझ्यासोबत क्लस्टरचं काम बघितलं. जेव्हा आम्ही क्लस्टरमध्ये नव्हतो तेव्हा आमच्याकडे एवढं कल्चर नव्हतं लीनचं. लीन क्लस्टर जेव्हापासून चालू झालं आमच्याकडे तर आम्ही 10 ते 15 टूल्सचं ट्रेनिंग आम्हाला देण्यात आलं. त्यात ते टूल्स कसे इम्प्लिमेंट करायचे कंपनीमध्ये त्याचं ट्रेनिंग देण्यात आलं आणि आम्ही तसे आमच्याकडे इम्प्लिमेंट केले. त्यात फर्स्ट आम्ही 5 years स्टार्ट केलं. सर्व रिजेक्शन आम्ही सॉर्टिंग केलं. त्यामध्ये आमची जागा पण सेव्ह झाली आणि त्यामध्ये आम्ही आत्ता 9 मशीन्स आम्ही इन्स्टॉल केले आहेत तिथे त्या जागेवरती आणि सस्टेनन्स आमचं 5 yearsचं सस्टेनन्स चालू आहे. आम्ही ADमध्ये काम केलं. त्याच्यामध्ये आम्हाला पहिले खूप प्रॉब्लेम येत होते. कस्टमर कंप्लेंट जास्त येत होत्या. त्याच्यामध्ये आम्ही फायरवॉल लावल्या त्यांनी जेणेकरून कस्टमर कंप्लेंट कमी झाल्या. नमस्कार, आम्ही SMTमध्ये काम केलं. आम्हाला जो सिटिंग टाईम लागायचा ड्रॉप मशीनवर तर तो 51 मिनटं लागायचा पहिला. तर लीन क्लस्टरमुळं आम्हाला ते त्याच्यामध्ये काम केल्यामुळं आम्हाला 51 मिनटं लागायच्या ऐवजी आम्हाला 27 मिनटामध्ये आम्ही ती सेटिंग कंप्लीट करू शकलो. Myself Ritesh Bajpai. I am owner of Om Press Tool. Now if you talk about the cluster, we are literally want to implement this lean manufacturing system. After adopting that system, we start implementing that system in our shop floor. So we got benefit of all these tools, just like Kaizen, OE improvement, then VSM 1S, 2S, all this thing. Then ITR implementation, Kanban system, POCAIOK. See, POCAIOK and this SMED, these basically we have to do when we are designing the tools. So your tool should be like that. Your setup time should be very less. So we got benefit of that in 2 ways. We are implemented that in our design also, and as we are the manufacturers, so we have implemented that in our regular production process also. Because through POCAIOK we can reduce the rejections, and see, before customer asking, we do the POCAIOK in our tools. So customer is also happy because he got the things which you don't expect, but he got it additionally. So that way we are able to increase our both business stamping and as well as our press tool manufacturing business also. गुड आफ्टरनून. माझं नाव तुषार पाटील. मी ओम प्रेस टूलमध्ये ॲज अ क्वालिटी हेड म्हणून काम पाहतो. हे मिस्टर मिश्राजी हे प्रोडक्शन हेड म्हणून काम पाहतात. लीन इम्प्लिमेंट करण्याच्या अगोदर आम्हाला जनरली प्रॉब्लेम्स असे येते ते आम्ही डिलिव्हरी परफॉर्मन्स मीट नव्हतं करू शकत. आमचं प्रोडक्शन लॉस खूप व्हायचा. क्वालिटीचे खूप इश्यू यायचे. आम्हाला सारखे कस्टमर कंप्लेंट डेली बेसिसवरती आम्हाला मॉनिटर करावं लागायचे. त्याचप्रमाणे आम्हाला लो ऑडिट स्कोर पण मिळायचा, कारण आमच्या इथे 5S, कायझन अशा प्रकारचे कुठलंच इम्प्लिमेंटेशन केलेले नव्हते. ज्यावेळेला आम्ही लीन मॅन्युफॅक्चरिंगचे टेक्निक इम्प्लिमेंट केलं, आम्हाला सुरुवातीला जरा इश्यू आले. नंतर आम्ही त्यावरती ट्रेनिंग घेतल्या. व्हेरियस ट्रेनिंग्स घेतल्यानंतर आम्हाला असं लक्षात आलं की आमचा मिक्सअपचा वगैरे असा खूपच इश्यू होतो आहे. मग ज्या वेळेला आम्ही लीन इम्प्लिमेंट केलं त्यानंतर आम्हाला बरेच बेनिफिट मिळाले.